میرے عزیزو، قبل اس کے حجی نبی کے صحیفہ کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس صحیفہ کا ایک مختصر تعارف۔ حجی کے نام کے عبرانی زبان میں معنی ہیں پرمسرت۔ ہم حجی نبی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہم اس کی جائے پیدائش، جائے سکونت اور نسب نامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن عزرا کے صحیفہ باب 5 آیت 2 میں حجی نبی کا ذکر ملتا ہے۔ بابل کی سیری سے واپس آنے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل کی تعمیر شروع کی، مگر بعد میں اس کو نامکمل چھوڑ دیا اور 16 برس ایسے ہی گزر گئے کہ وہ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے اور خود پکے گھروں میں رہنے لگے، مگر خداوند کے گھر کی تعمیر کی فکر نہ کی۔ اس لاپرواہی کے دور میں خدا نے حجی نبی کو بھرپا کیا۔ اس نے قوم کو اور قومی رہنماؤں کو ابھارا کہ اگر وہ خدا کے گھر کی تعمیر کریں گے تو خدا ان کی مدد کرے گا اور درپیش مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس نے ان پر واضح کیا کہ خداوند کی ہیکل جلالی ہوگی، اور ساتھ ہی اس نے مسیح کی جلالی آمد کی بھی پیشن گوئی کی۔ اس صحیفہ کا مصنف خود حجی نبی ہے، اور اس نے اس صحیفہ کو سن 525 تا 500 قبل مسیح تصنیف کیا۔ اس کتاب کے کل ابواب 2 اور آیات 38 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 37ویں اور انبیاء اصغر کی 10ویں کتاب ہے۔ آئیے اب ہم حجی نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں اور اپنی زندگیوں کو جانچنے والے ہوں اور ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور اچھے نوکر کی مانند کھیت میں کام کرنے والے ہوں، تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں، اور اس کے اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ حجی نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق کو حجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے، جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کا سب بقیہ خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے حجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے، اور لوگ خداوند کے حضور ترساں ہوئے۔ تب خداوند کے پیغمبر
हिज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर खुदावंद ने यहूदा के नाज़िम ज़ुरबाबेल बिन सियालतीएल की और सरदार कहन यशूआ बिन यहोसदक की और लोगों के बकिया की रूह को तरगीब दी। बस वो आकर रब्बुल फ़ाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। और ये वाक़या दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की 24 तारीख का है। दूसरा बाब। 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाज़िम ज़ुरबाबेल बिन सियालतीएल, सरदार कहन यशूआ बिन यहोसदक और लोगों के बकिया से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नज़र में नाचीज़ नहीं है? लेकिन ए ज़ुरबाबेल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ए सरदार कहन यशूआ बिन यहोसदक हौसला रख, और ए मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और ज़मीन और बहर व बर को हिला दूँगा। मैं सब कौमों को हिला दूँगा और उनकी मरगूब चीज़ें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूँगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज़्यादा होगी। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूँगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है। और दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे साल के 9वें महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि शरीयत की बाबत काहिनों से दरियाफ्त कर कि अगर कोई पाक गोश्त को अपने लिबास के दामन में लिए जाता हो और उसका दामन रोटी या दाल या मैं या तेल या किसी तरह के खाने की चीज़ को छू जाए तो क्या वो चीज़ पाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। फिर हिज्जी ने पूछा कि अगर कोई किसी मुर्दा को छूने से नापाक हो गया हो और इनमें से किसी चीज़ को छुए तो क्या वो चीज़ नापाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, ज़रूर नापाक हो जाएगी। फिर हिज्जी ने कहा, खुदावंद फरमाता है, मेरी नज़र में इन लोगों और इस कौम और इनके अमाल का यही हाल है, और जो कुछ इस जगह गुजरानते हैं नापाक है। बस अब और आइंदा को उस वक्त का ख्याल रखो जबकि अभी खुदावंद की हैकल का पत्थर पर पत्थर न रखा गया था। उस तमाम ज़माना में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता तो 10 ही मिलते थे, और जब कोई मैं के हौज से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में बाद समूम और गेरोई और ओलू से मारा, पर तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, अब और आइंदा इसका ख्याल रखो। आज खुदावंद की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी पर नाज़िल हुआ कि यहूदा के नाज़िम ज़ुरबाबेल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिलाऊंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, ऐ मेरे खादम ज़ुरबाबेल बिन सियालतीएल, उसी रोज़ मैं तुझे लूँगा, खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊँगा क्योंकि मैंने तुझे बरगुज़ीदा किया है। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, आमीन।